નમસ્કાર, ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। 2025નો સૌથી વિનાશક ભૂકંપ, એવો ભૂકંપ જેને 3 દેશોને હચમચાવી નાખ્યા। ભૂકંપ બાદની જે તસવીરો સામે આવી રહી છે તે ડરાવનારી છે। જેમણે પણ આ તબાહી નજર નિહાળી તેમને મોતના મુખમાંથી પાછા ફર્યાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। मौतनो कोई चेहरो होत तो आवो ज होत। डरामणी, काळजू कंपी जाय तेवी, माणसनी औकात बतावनारी, जना एक झटकाथी धरती पर बनावनारी तमाम बनावटी बुलंद इमारतों पड़वारमां धूळधाणी थई जाय। जेनी हलचलथी हाहाकार मची जाए। आ वखते आ जीवलण मुश्केली भूकंपना नामथी आवी छे। धरती फाड़ भूकंप, समुद्रमा सुनामी लावनारो भूकंप, 3 देशोने हचमचावी नाखनारो भूकंप, 7.7 नी तीव्रतानो भूकंप जेने 2 देशोने एवा तबाह कर्या के त्राहिमाम मची गयो। म्यांमारथी धरतीए धणधणवानुं शरू कर्युं तो थाईलेंड अने चीन सुधी विनाश लीला शरू थई गई। आ भूकंपे दिल्ही सुधी पोतानो अनुभव कराव्यो, पण भूकंपना एपी सेंटरनी तबाहीना एवा दृश्यो सामे आव्या के जेने जोई समग्र दुनिया हचमची गई। आ महाभूकंप जेणे जोयो तेणे सामे साक्षात मौतनो अनुभव कर्यो। था होटल के बाहर ही बैठा था। बराबर 1:30 बजे के आसपास मैं चेयर पे बैठा था तो डायरेक्टली हिलने लगा। तो अर्थक्वेक इतना तेज था कि मतलब हम सब फील कर रहे थे कि पूरा बिल्डिंग ऐसा ही हो रहा है, रोड पे सब हिल रहा है, मतलब इतना तगड़ा था। और उसी टाइम एक 2 बिल्डिंग जो आप सब न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, तो वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर नया कंस्ट्रक्शन चालू था। उस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे। तो कल मुझे 3-4 बजे तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पे 60-70 लोगों की तो डेथ हो गई थी और 40-50 लोग गायब थे। मॉल में गए घूमने के उससे, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा वो ज़मीन वाइब्रेट हुई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वाइब्रेट क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अपन पुल पे चल रहे हैं। और एकदम से फिर बोले अरे भूकंप है। तो हम लोग बाहर आए, वहाँ काफ़ी आसपास बड़ी बड़ी मॉल्स बने हुए थे, तो देखा सारे लोग दौड़ दौड़ के बाहर आ रहे थे और अपने बचाव के लिए बिल्कुल पूरा मॉल खाली करवा दिया गया था। पूरा सब दूर, वहाँ पर कोई भी नहीं रुका था, ना किसी को रुकने दे रहे थे। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है, फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहाँ पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था, पूरा स्टाफ और गेस्ट को। हम लोग 6 घंटे बाहर सड़क पे बैठे रहे। हुआ ये था कि हम लोग ड्यूटी फ्री पे थे और उस समय बस शॉपिंग ही कर रहे थे, और ना अचानक से ऐसा लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। फिर जो कियोस्क पे भी जो लड़की थी वो भी भाग गई, और फिर थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लगा सब कुछ। एयरपोर्ट पे भी जो केओस पूरा क्रिएट हो गया था। आ बेंगकॉक छे। आकाश आमती इमारतों माटे जाणीता बेंगकॉकमां भूकंपे निर्माणाधीन इमारतोने पत्ताना महलनी जेम धराशायी करी। भूकंपना आંચકામાં આ ઇમારત કકડભૂસ કરતી ધરાશાયી થઈ ગઈ। આ ઇમારતમાંથી ધૂળનો એવો આકાશી ગોટો ઉડ્યો, ઇમારતના કાટમાળનો પર્વત બની ગયો। આ ઇમારત જ્યારે ધરાશાયી થઈ રહી હતી ત્યારે ત્યાં કામ કરતા મજૂરો જીવ બચાવવા માટે ભાગી રહ્યા હતા। કેટલાક નસીબદાર જીવ બચાવી શક્યા, કેટલાક આ કાટમાળમાં દબાઈ ગયા।
આ મજૂરની હાલત શું થઈ હશે જરા જુઓ. પર્વત જેવા કાટમાળમાં ફસાયેલા આ મજૂરનું માત્ર મોઢું જ દેખાઈ રહ્યું છે. ભૂકંપ પછી ધરતીનું ધણધણવું બંધ થયું તો આ કાટમાળમાં જિંદગીની શોધ શરૂ થઈ. આ ભૂકંપ પછીના દ્રશ્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અહીં 80 કરતાં વધુ લોકો ફસાયેલા હતા, જેમને બચાવવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું. આ ઇમારત બેંકોકના એક માર્કેટની પાસે બનાવવામાં આવી રહી હતી, જેને પણ આ મહાતબાહી જોઈ તે પોતાની આંખો પર હજુ વિશ્વાસ નથી કરી શકતો. ก็ยังไม่รู้ครับแต่สักพักหนึ่งโต๊ะเริ่มสั่นไหวเก้าอี้เริ่มโยกคอมเริ่มโยกแล้วก็ทีนี้รู้แล้วครับมีเสียงปริแตกของกำแพงเนาะแล้วก็กระจกมีปริแตกด้วยครับผมแล้วก็ของบนอะไรนะฝ้าใช่ไหมมันก็ร่วงลงมาครับตอนนั้นก็เลยตั้งสติหนีขึ้นมาหมดเลยครับ ધરતી જ્યારે ધણધણે છે ત્યારે ત્રાસદીનો અંદાજો લગાવવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. રેલવે પ્લેટફોર્મ પર ઉભેલી ટ્રેન ભૂકંપ દરમિયાન કેવી રીતે પાટા પર દોડી રહી છે તે જુઓ. પ્લેટફોર્મ પર ઉભેલી ટ્રેન જો દોડી રહી હોત તો શું થાત? જે મુસાફરોએ આ દ્રશ્યો ખૂબ નજીકથી જોયા તેમના શ્વાસ થંભી ગયા. પ્લેટફોર્મ પર ચીસાચીસ મચી ગઈ. થાઈલેન્ડમાં ભૂકંપ દરમિયાન સ્ટીલ કોન્ક્રીટથી બનેલી આ બિલ્ડિંગ હિંચકો બની ગઈ. ડોલતી ઇમારતોમાંથી પાણીનું ઝરણું વહેતું જોવા મળ્યું તો ક્યાંક ઇમારતમાંથી ક્રેન પડતી જોવા મળી. ક્રેન સાથે ઝૂલતો માણસ પણ જોવા મળ્યો. ભૂકંપના આંચકા બાદ થાઈલેન્ડના રસ્તા પર માણસો જ માણસો જોવા મળ્યા. જીવ બચાવીને ભાગતી ભીડ બહુમાળી ઇમારતોથી દૂર જોવા મળી. લોકો એકબીજાનો હાથ પકડીને દૂર ભાગી રહ્યા હતા. ભૂકંપ દરમિયાન બેંકોકમાં કેવો હાહાકાર મચ્યો, આ પ્રત્યક્ષદર્શીની જુબાની સાંભળો. टूटते हुए देखी है, बिल्डिंग को पूरा क्रैक होते हुए देखा है. कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई है. मेरा तो न्यूली रेनोवेटेड होटल था तो वो तो ठीक था, लेकिन जो होटल्स या जो बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी थी वो थोड़ी सी टूट भी रही थी. ऊपर से सीमेंट जैसे बैल्कनी होती है, बैल्कनी थोड़ी सी टूट जाती है, वो ऊपर से टूटती भी गिर रही थी. लिटरली लोग अपने आप को बचा रहे थे. तुरंत सब कुछ बंद हो गया बैंकॉक में. सारे शॉपिंग मॉल्स, सब लोग होटल से बाहर आ गए. जो लोग अपने घर में थे वो घर से बाहर आ गए. सारा का सारा बैंकॉक सड़क पे आ गया. जो गाड़ी चला रहे थे गाड़ी रोक दी. इंटरनेट सारा डाउन हो गया. सब लोग लिटरली सड़कों पे आ गए. થાઈલેન્ડમાં ભૂકંપની જે વિનાશ લીલા જોવા મળી આ કંઈ જ નથી, કેમ કે ભૂકંપનું કેન્દ્ર મ્યાનમાર હતું, જ્યાં હવે ભૂકંપ બાદની તસવીરો સામે આવી રહી છે. મ્યાનમારના માંડલેમાં ભૂકંપના કારણે રસ્તા ફાટી ગયા. લોખંડ અને સ્ટીલના બનેલા પુલ ધરાશાયી થયા. ભૂકંપ બાદ મ્યાનમારમાં 2 પુલ ધરાશાયી થવાની તસવીરો વાયરલ થઈ. નદી પર બનેલો ઐતિહાસિક પુલ પણ કકડભોસ થઈ ગયો. માંડલેમાં ચારે બાજુ ભૂકંપની આ વિનાશ લીલાના દ્રશ્યો છે. ये सीवियरिटी बहुत ज्यादा ही थी इस अर्थक्वेक की और सब लोग डरे हुए थे और हम लोग भी डरे हुए थे. सब लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई जगह बहुत ज्यादा. हमारे एक फ्रेंड है, उनका ऑफिस है नेपिटो में, उसका छत गिर गया. हमारे घर में हमारे एक है बंदे, उनके हैं जो लड़की नौकरी काम करती है, उसका गांव में उनका घर गिर गया. नुकसान तो हुआ है कि मंडले में एक ग्रेट वॉल करके एक होटल था, वो टेढ़ा हो गया है. ऐसे लग रहा है जैसे आज गिरेगा कल गिरेगा. મ્યાનમારમાં સિરિયલ ભૂકંપ આવ્યો. એક પછી એક 6 તેજ ઝટકા અનુભવાયા. કેટલી ઇમારતોને લોકોએ પોતાની આંખો સામે ધરાશાયી થતી જોઈ. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના દાવા મુજબ માંડલેમાં તમામ ઇમારતો ધ્રુજી રહી હતી. ભૂકંપના આંચકાથી ગભરાયેલા લોકો ઘરની બહાર ભાગ્યા. શહેરમાં લોકો રસ્તા પર છે અને ડરના માર્યા લોકો ઘરમાં જવાની હિંમત નથી કરતા. ป้านอนอยู่ตึกนี้ทำงานอยู่ตึกนี้ตึกเขียวอยู่ชั้น2ตอนแผ่นดินไหวนะทีนี้กำลังจะลุกไปถูพื้นแล้วทีนี้เหมือนเวียนหัวน่ะนึกว่าตัวเองวินหัวแต่ก็น่าจะเป็นแผ่นดินไหวก็เรียกแฟนบอกลุงแผ่นดินไหวแล้วลงนะลุงแกบอกว่ามันเป็นเดี๋ยวมันก็หายแกว่าอย่างนี้ป้าก็เลยวิ่งลงบันไดมาก่อนเลยพอวิ่งมาป้าก็หันมามองตึกนี้
เพราะว่าเสียงมันดังตั้มแล้วข้างบนมันคล้ายๆว่าฝุ่นมันแตกลงมาก่อน होटल के रूम में थे, बस वहाँ से जब फील हुआ तब एकदम दौड़ के नीचे गए. 27th फ्लोर पे थे, वहाँ से एकदम दौड़ते दौड़ते हम लोग नीचे गए. तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था. हम लोग टैक्सी लिए, टैक्सी मिल नहीं रहा था, फिर बहुत मतलब डबल रेंट दे के फिर लेना पड़ा और लेके आए फिर हम लोग. बस एक्सपीरियंस बहुत क्या बोलेंगे, मैंने भयंकर एक्सपीरियंस था. मैं 12 फ्लोर में अकेले बैठे थे अकेले. फिर वहाँ से हम निकले बाहर. लास्ट में हमको ये भी कोई नहीं बोला कि लिफ्ट नहीं लेना है. हमने लिफ्ट लिया और नीचे गए तो देखे तो कोई भी होटल का स्टाफ ही नहीं है. तो होटल सारी बाहर चली गई. तो फिर हम बोले आप लोग हेल्प ही नहीं करे. बोले हम लोग को खुद की जान पड़ी, हम लोग कुछ देखे हुए खुद ही नहीं है. આ ભૂકંપનું કેન્દ્ર મ્યાનમારના માંડલે શહેરની આસપાસ હતું. મ્યાનમારના કેટલાય શહેરોમાં ભૂકંપથી ધરતી ધણધણી. ભૂકંપ બાદ થાઈલેન્ડથી લઈ મ્યાનમાર સુધી ટ્રેન ઠપ થઈ ગઈ. મ્યાનમારમાં પહેલા પણ કેટલાય ભૂકંપ આવી ચૂક્યા છે. આ પહેલા 2012માં 6.8ની તીવ્રતા ધરાવતો ભૂકંપ આવ્યો. 1930 થી 1956 વચ્ચે 7ની તીવ્રતા ધરાવતા 6થી વધુ ભૂકંપ આવી ચૂક્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે દરેક વખતે ગત વખતની તીવ્રતા કરતા રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા વધતી જઈ રહી છે. શક્તિશાળી ભૂકંપ આવી રહ્યા છે. अर्थक्वेक की वार्निंग है, अभी आगे भी वार्निंग है, तो इसलिए बिल्डिंग्स अलाउड नहीं है. एवरीथिंग एवरीवेयर इज अलार्म्ड एंड ऑल. बिल्डिंग इज नॉट अलाउड अस टू गो होम आल्सो. हाँ, आपको अलाउ नहीं करे, लेकिन आप उस वक्त पता आपको कैसा लग रहा था, या आप मतलब लोगों को देख रहे थे तो कैसा आपको फील हो रहा था? एक तो पैनिक, सारे लोग पैनिक थे, सब लोग मार गए थे, कई लोग चिल्ला रहे थे, डर रहे थे. आपने कई लोगों को गिरते हुए देखा, एम्बुलेंस को आते हुए देखा कि लोगों को? एम्बुलेंस, बहुत सारी एम्बुलेंस है. कई जगह पे काफी इम्पैक्ट है. ग्रीन बिल्डिंग्स की थोड़ा डैमेज हुआ है. हमारी बिल्डिंग थोड़ा ऑफिस बिल्डिंग में थोड़ा डैमेज है. થાઈલેન્ડમાં ભૂકંપે એર ઇમરજન્સી લગાવી. અહીં એરપોર્ટ પરથી સરેરાશ રોજ 2082 ફ્લાઇટ ઉડાણ ભરે છે. ભૂકંપ બાદ અહીં મોટાભાગની ફ્લાઇટ રદ કરી દેવામાં આવી, જેના કારણે કેટલાય પ્રવાસીઓ ફસાઈ ગયા. બેંકોકમાં જેણે ભૂકંપ જોયો તેને ડર હજુ પણ છે. हमारे इलाके में तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि बैंकॉक जो शहर है ये एक मेगा सिटी है और इसमें फ्लड्स होते हैं, बाढ़ आते हैं, लेकिन अर्थक्वेक ये मतलब अर्थक्वेक हो सकते हैं मुझे पता भी नहीं था. तो मैं सोचा था सुबह सुबह ऐसे जब से हुआ, सुबह 11-12 बजे तक मैं सोचा कि मुझे पर्सनली कुछ डिजीनेस हो रहे हैं मुझे. तो यही तो मैंने बैठ गई थी कि पर्सनल डिजीनेस है. तब मैंने बैल्कनी में गई, मेरी फर्स्ट फ्लोर में मैं हूँ, और देखा कि सारे के सारे लोग नीचे हैं. तो हम भी उधर दौड़ पड़े. मतलब ऊपर उठ गया है और पानी जो स्विमिंग पूल का पानी है पूरा ऊपर में ये आ गया है. फिर मैं देखा कि कुछ तो गड़बड़ है. देखा पूरा आदमी चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है. तो मैं 7th फ्लोर में था, नीचे आया. नीचे आके तुरंत में उधर वेट किया. बाद में तो होटल छोड़ के मेरा 1 तारीख तक टिकट था सऊदी जाने का. वापस मैं घर आ गया वापस नया टिकट काट के. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी घंटे तक. इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके. लंच करके मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ बैंकॉक में, तो 21st फ्लोर में एक्चुअली लंच करने के बाद में जब गया मैं 1:40 पे उसी टाइम में मतलब कि शेक होने लगा. तो हम लोग भगवान का नाम लेके फिर मतलब फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग किस तरह से पूरा नीचे उतरा, फिर उतर के फिर मतलब ओपन एरिया में गया. यही बात है. દિવાલોમાં તિરાડો, રસ્તાઓના 2 ફાંટા પડી ગયા. ભૂકંપના કારણે ઉખડી ગયેલું પ્લાસ્ટર. જ્યાં જુઓ ત્યાં તબાહી જોવા મળી રહી છે. મ્યાનમારમાં ભૂકંપનું કેન્દ્ર હતું તો પછી થાઈલેન્ડમાં આટલું નુકસાન કેવી રીતે થયું? મ્યાનમારનો સાંગાઈંગ ફોલ્ટ કેમ વારંવાર ધરતીની ચાલ બદલી નાખે છે? ભૂકંપના એપી સેન્ટરને લઈ જે જાણકારી આપવામાં આવી તે ડરામણી છે. નિષ્ણાતોના મતે આ ફોલ્ટમાંથી આવતો દરેક ભૂકંપ દરેક વખતે મહાવિનાશ લાવે છે. સાંગાઈંગ મ્યાનમારનો સૌથી મોટો ફોલ્ટ છે, જેની લંબાઈ 1200 કિલોમીટર છે, જે પહેલા પણ 7 કરતાં વધુ તીવ્રતાના ભૂકંપનું કારણ બન્યું છે. ભૂકંપથી થાઈલેન્ડના બેંકોકમાં નુકસાન એટલા માટે થયું કેમ કે સાંગાઈંગ ફોલ્ટનું તૂટવું
બેંકોક તરફ આગળ વધ્યું છે. શુક્રવારે આવેલા 7.7ની તીવ્રતાના ભૂકંપ પછી મ્યાનમારમાં ઓછામાં ઓછા 14થી વધુ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. મોટાભાગના ભૂકંપની તીવ્રતા 5 કરતાં ઓછી હતી. સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપ 6.7ની તીવ્રતાનો આફ્ટર શોક હતો, જે મોટા ભૂકંપના લગભગ 10 મિનિટ બાદ આવ્યો. સતત આવતા ભૂકંપ હવે દુનિયા માટે સૌથી મોટા પડકાર બની ગયા છે. છેલ્લા 3 મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં 35 નાના મોટા ભૂકંપ આવી ચૂક્યા છે, જેની તીવ્રતા અલગ અલગ રહી, જેમાં 7થી વધુ તીવ્રતા ધરાવતા 3 ભૂકંપ આવ્યા, 6થી વધુ તીવ્રતા ધરાવતા 10 અને 5થી વધુ તીવ્રતા ધરાવતા 6, 4થી વધુ તીવ્રતા ધરાવતા 9 અને 3થી વધુ તીવ્રતા ધરાવતા 6 ભૂકંપ આવ્યા છે. 6થી વધુ તીવ્રતા ધરાવતા ભૂકંપને વધુ ખતરનાક માનવામાં આવે છે, તો 7થી વધુ તીવ્રતા ધરાવતા ભૂકંપનો અર્થ તબાહી હોય છે. પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વારંવાર જે ભૂકંપના આંચકા અનુભવવામાં આવી રહ્યા છે, તેનાથી સવાલ ઊભો થાય છે કે શું આ કોઈ મોટી આફતનો સંકેત તો નથી ને? કેમ કે પૃથ્વીની અંદરની ટેક્ટોનિક પ્લેટ મૂવમેન્ટ કરે છે. જ્યારે આ પ્લેટ વચ્ચે ઘર્ષણ થાય છે અથવા પ્લેટ આગળ પાછળ થાય છે, તો આ ભૂકંપનું સૌથી મોટું કારણ બને છે. ભૂકંપ ભારત માટે પણ મોટો પડકાર બની ચૂક્યો છે. ખાસ કરીને હિમાલયન રેન્જમાં ટેન્શન સૌથી વધુ છે. सेस्मिक पोटेंशियल जोन जहां पर भूकंप होने की काफ़ी संभावनाएं के भूकंप जनित माना गया है, वो ये पूरा ही बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर यहाँ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 7 के होने वाले क्षेत्र में ही ये पड़ा है. पहले इनिशियली हम लोग ने मैग्नीट्यूड 7.2 मापा था इसका, लेकिन इसका रिवाइज करके 7.5 आया. जितना ज़्यादा होता है उसका एनर्जी कंटेंट उल्टी होती है और उसका डैमेज भी उतना ही ज़्यादा होता है, बशर्ते कि इसका फोकल डेप्थ जो है सैलो हो, ज़्यादा डीपर ना हो, और इसका भी डेप्थ जो है सैलो ही रेंज में रहा है. થાઈલેન્ડ અને મ્યાનમારમાં યુદ્ધના ધોરણે રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. ભારત સરકારે પણ મ્યાનમારમાં આવેલા ભૂકંપ બાદ મદદ મોકલી છે. 15 ટન રાહત સામગ્રીનો પહેલો જથ્થો ત્યાં પહોંચી ગયો છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે આ વાતની પુષ્ટિ કરી. જયસ્વાલે કહ્યું કે તેને ઓપરેશન બ્રહ્મા નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ દેશોમાં આવેલા ભૂકંપે રિક્ટર સ્કેલના મીટરને તો નોંધી લીધું છે, પણ ધરતી ફાડ થયેલા નુકસાનનો અંદાજ લગાવવામાં હજુ સમય લાગશે. નુકસાન બાદ ફરી જિંદગીને અહીં થાળે પડવામાં કેટલાય વર્ષો લાગશે. ભૂકંપે કેટલાય ઘરો બરબાદ કર્યા, કેટલાય પરિવારો બરબાદ કર્યા, કેટલાયની રોજી રોટી છીનવી લીધી, અને છતાંય સાચો અંદાજો હજુ કોઈને નથી. પણ ભૂકંપનો ભોગ બનેલા આ દેશોની મદદ માટે ભારત જેવા દેશો આગળ આવ્યા છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટે ખેડૂતોની કરી છે કાયાપલટ. કોડીની જમીન કરોડોમાં વેચાઈ. કોઈએ આ રૂપિયાથી નવી જમીન ખરીદી, તો કોઈએ કાર, તો કોઈએ બંગલા ઊભા કર્યા. આ ખેડૂતોને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહીં કે તેમની જમીન એક દિવસે સોનાની થઈ જશે. ત્યારે મળીએ ખેડા અને આણંદના આવા ખેડૂતોને, જેઓનું જીવન ધોરણ સરકારના એક પ્રોજેક્ટથી બદલાઈ ગયું. બુલેટ ટ્રેન માટે જમીન આપી ખેડૂતો બન્યા માલામાલ. સરકારશ્રીએ મને લાખ રૂપિયાના ભાવની 3 લાખ રૂપિયા કિંમત આપેલી છે, જે બહુ જ સારી કિંમત છે. કોડીની જમીન કરોડોમાં વેચાઈ. 15 ગુઠા જમીન જવાથી મને લાભ તો 40-42 લાખનો થયો છે. રાતોરાત બની ગયા કરોડપતિ. એ લગભગ એનું વળતર મળ્યું અને જમીનના પૈસા મળે અને એનું મકાન બનાવ્યું છે. કાચા મકાનવાળા બની ગયા બંગલોના માલિક. ખેડૂતોના ચહેરા મલકાયા. નાનકડી જમીન પર ખેતી કરતો ખેડૂત આજે લાખોપતિ, તો કોઈ કરોડપતિ બની ગયો છે. કોઈએ જમીન સામે જમીન ખરીદી, તો કોઈએ ઘર વેચી જમીન અને ઘર ખરીદ્યા. વધેલા રૂપિયા બાળકોના ભવિષ્ય માટે બેંકમાં મૂકી દીધા. ત્યારે આજે એવા ખેડૂતોને મળીશું જેઓનું નસીબ બદલાઈ ગયું. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતે જ્યારે નડિયાદના ભૂમેલ ગામમાં પહોંચ્યું, ત્યારે ભૂમેલ ગામના ખેડૂતો સાથે વાત કરતા જાણવા મળ્યું કે આ ગામની અંદાજિત કહી શકાય કે 40 જેટલા ખેડૂતોની જમીન સંપાદન થઈ હતી. જે જમીન સંપાદન હતી તેની અંદર અંદાજિત આ ગામની અંદર 60 થી 70 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. અને જે ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ માત્ર ખેતી પર નિર્ભર હતી, તેમને આર્થિક મદદ થતા તેઓને બહુ મોટો ટેકો થયો હતો. કહી શકાય કે કેટલાક ખેડૂતો એવા પણ હતા કે જે પોતે પહેલા કાચા મકાનમાં રહેતા હતા, પરંતુ આ બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ આવવાથી તેઓ હવે પાકા મકાનમાં રહેતા થઈ ગયા છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા
અમદાવાદથી મુંબઈને જોડતા હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે આ રૂટ પર આવતી ખેડૂતોની જમીન સરકારે સંપાદિત કરી તેઓને સારું વળતર ચૂકવ્યું છે, જેમાં ખેડા જિલ્લામાં મહેમદાવાદથી લઈ નડિયાદ સુધી કેટલીક જમીનો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સંપાદિત થઈ હતી. બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરમાં આવતી જમીન, ઘર કે કોઈની માલિકીની જગ્યા આપી લોકો માલામાલ થઈ ગયા છે. આવું જ એક ગામ એટલે ખેડાનું ભૂમેલ ગામ, જ્યાં એક જ ગામની 50 વીઘા જમીન સંપાદિત કરાઈ છે, જેની અવેજીમાં એક જ ગામના ખેડૂતોને મળ્યું છે 65 કરોડનું વળતર. કોઈને 25 લાખ તો કોઈને 50 લાખ મળતા ખેડૂતોએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી. 15 ગુઠા જમીન જવાથી મને લાભ તો 40-42 લાખનો થયો છે અને બીજા બધાને ખેડૂતોને પણ લાભ થયો છે. જે પ્રમાણે જંત્રી પ્રમાણે સરકારે પૈસા આપ્યા છે એ પ્રમાણે સારું છે, આમ તો ફાયદાકારક જ છે. એ લોકો અમુક તો ખેતીના હોય પૈસા અને અમુક તો જે બુલેટ ટ્રેનના જે પૈસા આવેલા હોય એમ કરીને લોકો ગાડીઓવાળા તો સમૃદ્ધ થયા છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જે મકાનો કોરિડોરમાં આવતા હતા તેઓને ગામના મકાન દીઠ 15 લાખ રૂપિયા અપાયા અને આવા તો 100 મકાનના પૈસા અહીંના સ્થાનિકોને મળ્યા છે. 25 ગુઠા લગભગ ગઈ છે અમારી અને મકાન અમારા જે હતા તે 5 મકાન બુલેટ ટ્રેનમાં ગયા છે અને એના વળતર રૂપે અમને એક મકાનના 15 લાખ રૂપિયા લેખે ચૂકવાયા છે. જમીનના કેટલા રૂપિયા? જમીનના લગભગ 24-25 લાખ રૂપિયા લગભગ મળી ગયા. બુલેટ ટ્રેન જ્યારે શરૂ થશે ત્યારે લોકોને તેનો લાભ મળશે, સમય અને રૂપિયાની પણ લોકો બચત કરી શકશે. પણ અહીં તો પ્રોજેક્ટનું કામ શરૂ થતાં જ આવા અસંખ્ય ખેડૂતોની કાયાપલટ થઈ ગઈ. લોકો કાચા મકાનમાંથી પાકા મકાનમાં આવી ગયા ને જેઓ 2 વ્હીલર લઈને ફરતા હતા તેઓ આજે 4 પગવાળી ગાડીમાં ફરતા થઈ ગયા. અમારે અહીંયા આગળ આજે મારી 12 ગુઠા જમીન ગઈ, મારી 9 ગુઠા જોડેવાળા કાકાની 3 ગુઠા, એમ કરીને 12 ગુઠા અમારે એક જ હતું એટલે અમારે 12 ગુઠા જમીન ગયેલી છે, મકાન ગયેલા છે. આમ સારી રીતે વળતર આપેલું છે અને અમુક જે કેટેગરી પ્રમાણે વળતર આ લોકોએ ચૂકવેલું છે. ધારો કે અહીંયા આગળ તમાકુની ખેતી હોય તો તમાકુ પ્રમાણે આલે અને જે આગળ પાણીની પિયત ના હોય એની જમીન હોય એ રીતે આપે, એ રીતે જ હોય ને. માટે જ કહેવાય છે કે નસીબનું પાંદડું ક્યારે ફરે કોઈને ખબર ન પડે. રોડ પર રહેનાર પણ કરોડપતિ બની શકે છે તે આ પ્રોજેક્ટે સાબિત કરી આપ્યું છે. અને જેટલા ખેડૂતોને અમે મળ્યા તેટલી અમને અલગ કહાની સાંભળવા મળી. ખેડા બાદ અમે આણંદ પહોંચ્યા તો અમને આવા જ એક ખેડૂત મળ્યા, રશ્મિકાંત પટેલ. તેઓ ગોપાલપુરા ગામના વતની છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અહીંના મોગર ગામની સીમમાંથી પસાર થાય છે, જ્યાં રશ્મિકાંત પટેલની 18 ગુઠા જમીન આવેલી છે. કેન્દ્ર સરકારે તે સંપાદિત કરતા લાખની જમીનના તેઓને 3 લાખ રૂપિયા મળ્યા છે. આ રૂપિયાથી તેમનું જીવન આજે બદલાઈ ગયું છે. સાંભળો તેમના જ મુખે તેમની સફળતાની કહાની. સરકારશ્રીએ મને લાખ રૂપિયાના ભાવની 3 લાખ રૂપિયા કિંમત આપેલી છે, જે બહુ જ સારી કિંમત છે. અને એનાથી મેં જે પૈસા આવ્યા એનાથી એક ખેતર રાખ્યું છે અને એની અંદર મેં અત્યારે કેળનો પાક કરેલ છે, વત્તા ખેતરમાં એક બીજું મકાન બી બનાવેલું છે. અને આ પૈસા તો મને મારા સંતાનો જે અત્યારે કોલેજમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એમને ભણાવવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થયેલા છે. જે રૂપિયા આવ્યા તેનાથી તેઓએ નવી જમીન ખરીદી, ઘર ખરીદ્યું અને તેમના સંતાનના અભ્યાસ માટે પણ બચત કરી. આજે રશ્મિકાંતભાઈ નવી જમીન પર કેળાની ખેતી કરી રહ્યા છે ને સારી ઉપજ મેળવે છે. જ્યાં લોકો જમીન વેચી એશો આરામમાં પૈસા વેડફી દેતા હોય છે, ત્યાં આવા ખેડૂતોએ બાપ દાદાના સમયની સોના જેવી જમીન સાચવી રાખી આજે હીરા માણેક જેવી કમાણી કરી છે. માટે કહી શકાય કે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ થકી આવા હજારો ખેડૂતોના જીવનમાં સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે.